میں کیا چلا پیچھے تصویر آ جائے تیری. ویل زید کا عبایا بھی اچھا لگ رہا ہے. یہ آف وائٹ کلر کا ہے. کل زید نے روزہ رسول پہ رات کو پہنا تھا. پرسوں جو پہنا تھا وہ وائٹ ہے, یہ آف وائٹ ہے. اچھا لگ رہا ہے. ہاں سملر ہے. اچھا لگتا ہے آپ کو. بلاؤ نہیں. بس اب تھوڑا سا سورج نیچے جا رہا. میں نے کہا چلیے اس کا بند ہونے کا کلپ بھی بنا ہی دوں. ابھی ہے ٹائم نماز کا. السلام علیکم. میں جس دن یہاں ہم پہنچے ہیں, ایک تو میرا اپائنٹمنٹ نسخ کے تھرو آصفہ نے بک کیا ہوا تھا وائف نے, تو وہ تو اپائنٹمنٹ آتے ہی رات کو 1:30 بجے تھا. 2 بجے میرا تھا, 1:30 بجے آصفہ کا تھا سم تھنگ. اس کے پریویو ٹائم تھے تو وہ ہم نے اویل کر لیے تھے کیونکہ وہ آلریڈی پری بک تھے, اپائنٹمنٹ لیے ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ ہمارے جو مکتب والے ہیں, جو پاکستانی ہمارا جو مشن ہے, انہوں نے پھر وہ جو مینولی بھی انہوں نے کہا تھا بہت سارے جو لوگ ہیں جن کا نسخ کی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہا, تو وہ مطلب ہے کہ ان کے لیے ہم نے ایک گروپ بناتے ہیں, وہ آدھے گھنٹے کے پیریڈ کے حساب سے, اور وہ ریاض الجنہ کا آپ کو زیارت اس کی کرواتے ہیں. حضور پاک کے روضے کی زیارت کریے, جس کو عام طور پہ یہاں زیارت کا اپائنٹمنٹ کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ دروازہ میرا ناک کیا اور کر کے تو مجھے کہنے, میں نے کہا میں تو رات وہ جو آج ہی رات تھا میرا تو اپائنٹمنٹ, میں نے تو اویل کر لیا, گیا ہوں جا کے ہو کر آیا ہوں, حاضری دی, سلام پیش کیا. تو اب مجھے نہیں پتا وہ کس کا ہے کس کا نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گروپ میں ہم بھیجتے ہیں اور آپ بھی آپ جانا چاہو گے. پھر میں نے کیوں نہیں جانا چاہوں گا. تو انہوں نے وہ جو سلپ پہ کارڈ تھی وہ مجھے دے دی, جس پہ اپائنٹمنٹ لکھا ہوا, نام نہیں لکھا ہوا. مطلب وہ ان کا کوئی ایسے ہوگا کہ پاکستان کے گروپ کا, انڈیا کے گروپ کا, کسی بھی گروپ کا جو مینولی لوگ جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے, جو یہاں جو گروپ بنا کے لے کے جاتا ہے, جو بندہ ہے, جیسے وہ یہ دیکھیں پاکستان کا وہ جا رہا, میرا خیال ہے کہ میرا ہی نہ ہو, میں اس کو پکڑوں, ایسا نہ کہ میں ادھر ہی بیٹھا رہ جاؤں. ان سے میں پوچھتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی یہ پاکستان کا مجھے نظر آیا تو 11:30 بجے کا ہے, تو پہلے میں اس کو اویل کروں اور پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بیٹا 11:30 والا اپائنٹمنٹ کا چلو اللہ کرے. تو بس انشاءاللہ باقی آپ سب میری تو شامل ہیں, اور خاص طور پہ ہماری فیملی, اما حمیدہ کی فیملی, فاروق بھائی, عارف بھائی, آپ دیکھ لیں اس مقام پہ بھی میں آپ کیا بھولا نہیں ہوں. انشاءاللہ دعا کریں گے, اللہ قبول کرنے والا ہے. اماں کی صحت کے لیے بھی, لمبی صحت والی لمبی زندگی دے بابا صاحب کے لیے, سب کے لیے. اور باقی بھی جو دوست احباب رشتہ دار سب جنہوں نے کہا ہوا, تو وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ہم انشاءاللہ یہ دعا تو ظاہر کرنی ہے سب کے لیے. تو میں پھر یہ 11:30 کا اچھا صحیح ٹائم پہ میں نے دیکھ لیا. تو انہوں نے یہ دیکھیں پاکستان کے 2 لوگ کھڑے ہیں, یہ لے کے جائیں گے اندر, اور وہ گروپ پورے گروپ کا ان کو سامنے بتائیں گے. یہ دیکھیں یہ اپنے پاکستانی جو کارڈ ہے, ہمارے ID کارڈ جو ایشو ہوا تھا منسٹری کی طرف سے, حج منسٹری, اب یہ اس کو پنچ کر رہے ہیں تاکہ یہ بندہ اب دوبارہ ریاض الجنہ کا, کیونکہ یا فارمولہ نسخ کے تھرو بھی پتہ نہیں کم سے کم 3 مہینے ہیں یا پتہ نہیں 1 سال ہے, مجھے نہیں صحیح پتہ, لیکن کچھ ٹائم ہے اس سے پہلے دوبارہ آپ کو وزٹ نہیں کرنے دیتے. یہ چونکہ میرا نسخ کے تھرو ہو گیا, اور یہ مینولی جو انہوں نے مجھے آ کے دروازہ بجا کے خود کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک سلپ ہم آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ اسی گروپ میں آپ چلے جائیں. میں نے کہا بالکل, 100 بسم اللہ.
तो वो मैंने इसलिए मेरा दूसरा चांस हो गया, वरना नुसरत वालों को ये देते नहीं है दोबारा अपॉइंटमेंट। कुछ ड्यूरेशन है, पता नहीं 6 महीने का है या 7 महीने का। तो अभी ये कार्ड पंच कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो कार्ड को पंच कर रहे हैं। क्लिप देखी है उन्होंने, ये वाली ये भी नहीं देखी। मोबाइल पे आपका एक कोड आएगा, जाना शुरू कर दिया। एक लाइन चलेगी, 2 चलेगी, उससे मर्ज होते जाएंगे, बड़े डिसिप्लिन से। ये भी 2 लाइनें खड़ी हैं सारी। और जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव अपना हज मिनिस्ट्री का वो आगे होगा। इसलिए हम रोज़ा रसूल इधर राइट साइड। चलें जी, माशाल्लाह इनका एक और वेरिएंट निकल आए। अब ये ग्रुप पूरा पाकिस्तान का वहाँ से दे, अगर आप देखें लाइन क्या है। तो आप इसमें अभी एक बच्चा था, उसने भी मुझे अपडेट किया हुआ था 12 महीने के बाद फिर दोबारा आप जा सकते हो। वंस यू आप जब चले जाते हैं तो उसके बाद शुक्र। शुक्र। वो सऊदीया का जो नुमाइंदा उसने मुझे रोक के, तो मैंने कहा पता नहीं अब मुझे कब आप इनको खुशबू आ गई कि मैं दोबारा आया हूँ। तो उन्होंने सिर्फ कार्ड मेरा देखा कि पंच हुआ कि नहीं हुआ, कि ऐसे तो नहीं कोई दूसरा बंदा अंदर आ गया। फिर जब पंच करते हैं तो वो पाकिस्तानी बंदे वो देख के फिर आपको पंच करते हैं कि आपके पास स्लिप भी है, जो मैनुअल स्लिप उन्होंने दी हुई है जिस पे टाइम लिखा हुआ, और फिर वो पंच करते हैं। तो चले शुक्र अल्लाह का, ये एंट्री है यहाँ से। ये देखें गुम्बद खिला, सब्ज़ गुम्बद। ऐसे लोग भागते हैं जैसे कोई आगे जगह नहीं मिलेगी या निकाल देंगे इनको। सब्र से नहीं चलते, एक दूसरे के पीछे चल रहे, धक्के देते हुए वो भागे जा रहे हैं। सबका नंबर आएगा, कोई रहेगा नहीं बस। लेकिन हर बंदे को ये होता है कि मैं रहना चाहूँ। बस अब यहाँ से सीधे जाके तो फिर उल्टे हाथ को रोज़ा मुबारक, उल्टे हाथ रोज़ा मुबारक उल्टे हाथ पे जाके। حاجة سيدة
الصلاۃ والسلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام شکر اللہ کا ریاض الجنہ کا میں موقع مل گیا نماز بھی پڑھنے کا سبو بھی پڑھنے کا اور میں لکی رہا ہوں کہ خود انہوں نے آ کے مجھے ایک چٹ دی کہ آپ اگر دوبارہ جانا چاہتے ہیں دوبارہ سے مراد انہوں نے کہا کہ اگر آپ جانا میں نے کہا میں تو رات ہو کر آ گیا میرا تو نصب کے تھرو آپ بک تھا وہ کہنے لگا اگر چاہے تو یہ کل دن میں جو گروپ جا رہا ہے جو وداؤٹ اپائنٹمنٹ جائے گا آپ اس میں چاہے تو شامل ہو جانا میں حیران کہ مجھے دروازہ بجا کے اس نے وہ جو دوسرا ہے کیا نام ہے وہ سلپ دی مجھے تو سلپ کے ساتھ ٹائم لکھا ہوا تھا بس میں اپنا گرین کارڈ جو آئی ڈی پاکستان کی میں لکھ رہا ہے ساتھ تو وہ شکر ہے کہ میں سیکنڈ ٹائم ورنہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ماشاء اللہ یہ نہیں آپ 12 مہینے سے ایک بچے نے بتایا بولا 12 مہینے سے پہلے آپ دوبارہ ریاض الجنہ میں نہیں جاتے یہاں عمرے کے لیے آ جائیں مسجد نبوی میں جتنی مرضی نمازیں پڑھیں لیکن یہ اپائنٹمنٹ جو روضے کے اندر کا ہے زیارت کے لیے وہ آپ کو وہ 12 مہینے سے پہلے آپ اندر جا کے سلام پیش نہیں کر سکتے 12 مہینے کا ویٹ کرنا ہوگا سو یہ میں لکی رہا اسی ایک ہی ٹرپ میں وہ کہ میری باتیں کافی متاثر ہوئی بیماری کی وجہ سے لیکن اسٹے اللہ نے ادھر کمی رہی تو ادھر بیٹھے بیٹھے ہمیں دروازہ بجا کے اس کی چیٹ دے کے چلے گئے کہ آپ چاہیں تو چلے جانا اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں چند وہ لکی لوگوں میں سے جنہوں نے یہ 2 مرتبہ اویل کر لیا دیکھیں ایک تو ہوتی ہے چلاکی ولاکیاں کر کے اس میں 2 مرتبہ اویل کر لینا تو ایسے میتھڈ ہوں گے فورسلی وہ کہے میرا وہ نہیں ہوا تو مجھے ابھی میں نے کہ تو یہ کیا ہی نہیں نہ کسی کو کہا وہ تو مجھے اللہ کی طرف سے ایک قسم کی ایسی آواز آئی بندہ آ کے خود مجھے کہتا بھی آپ کل اس لیے میں نے کہا اچھا میں نے سچ بتایا میں نے کہا میں تو رات ہو کر آ گیا ہوں کہتے نہیں اگر آپ کی چوائس ہے اگر جانا چاہیں تو ہمارا حج کا جو گروپ صبح جائے گا تو اس کے اندر آپ کا یہ 11:30 کا اپائنٹمنٹ ایک انہوں نے رات کا کہا تھا رات کے 1:30 بجے کا تھا میں کہا یار میری حالت بڑی خراب ہے ابھی تو میرا جانا مشکل ہوگا یہ بات ہے رات کے کوئی 11 بجے کی تو میں نے کہا 1:30 ابھی تو 1-1.5 گھنٹہ ہی باقی ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی ہے تو دے دیں وہ کہتے کل دن میں 11:30 بجے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلی چٹ دے دی انہوں نے تو باقی آپ کو میں نے بتا ہی چکا ہوں تفصیل ماشاء اللہ یہاں سے بھی آپ کو یہاں سے بھی تھوڑا سا نظارہ کروا دیں ماشاء اللہ اللہ ہماری حاضری کو قبول کرے پیارے پیغمبر کو سب کا سلام جنہوں نے مجھے کہا میں نے پہنچا دیا انڈیویجلی نام تو نہیں لیا لیکن سب کی طرف سے سلام پہنچا دیا اللہ قبول کرنے والا ہے تو یہ ہوا اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہے تو اب انشاءاللہ جماعت سے ظہر پڑھتے پھر اس کے بعد ہوٹل چلے جائیں گے یہ دیکھیں جی ابھی 12 بجے کا جو لاٹ ہے جو بیچ کہہ لیں لاٹ کے وہ تیاری کر رہا تو اب یہ پورے آدھے گھنٹے کا یہ ہوتا ہے تو یہ 12 بجے والے لوگ تیاری کر رہے ہیں اللہ آسانیاں کرے کوئی اللہ نہ کرے کوئی بھی اس میں سے کوئی ریجیکٹ ہو تو کوئی ایشو ہو جاتا ہے نا تو بیچارہ اتنی حسرت لے کے آیا کہ میں نے حاضری دینی کہ انشاءاللہ یہ سب یہ ابھی ان کا ٹائم ہے السلام علیکم دوبارہ سے دیکھیں کس مقام پہ کون بندہ یاد ہے آپ یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے یہ تو اللہ کی دین ہے کس کو کہاں پہنچا دے اور کس کو کہاں کسی بندے کو دیکھیں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں کہیں کہ میں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں چاہے وہ ٹک ٹاکس کے کانٹینٹ یا دوسرے بھی ہزار سامنے آتے ہیں لیکن انجم سرایا پنجاب کا وہ ہمارے ماشاءاللہ پنجابی کلچر کو صحیح پروموٹ کر رہا اور ایکچوئل جو
हमारी खेती बाड़ी, देहात का माहौल और जो बंदे की पर्सनालिटी, ये वही देखे। मैं उनको देखते हुए ये मैंने इस तरह करके सर पे रख लिया। धूप बहुत तेज़ है यहाँ मस्जिद नबवी में, तो मैंने सिर्फ इसलिए रख लिया कि उसको मैं अंजुम को याद दहानी क्या कि उनको याद कर लूँ, और खुदा के फजल से उनके लिए मस्जिद नबवी में और यहाँ मैं रियाजुल जन्नह के सामने भी उनके लिए भी दुआएं की। अल्लाह उनको सेहत और तंदरुस्ती दे दे और लंबी ज़िंदगी दे। मैं यकीन करो मुझे ये भी नहीं याद, कई लोग समझते हैं कि पता नहीं किस वजह से, आम लोग तो उसने बेचारे ने क्या समझना है, लेकिन मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने उनको कोई फॉलो भी किया हुआ है या नहीं है। लेकिन मैं तो उनकी वीडियो ज़रूर देखता हूँ, उनके कंटेंट जो है वो ज़रूर देखता हूँ। तो आज मैंने उनको ये देखे, मैं इधर से भी दिखा दूँ कि मस्जिद नबवी में यहाँ भी उनको याद किया और उनके लिए दुआएं खैर की। बस अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे पंजाबी कल्चर को इसी तरह प्रमोट करते रहे, और उनकी कोई ना कोई अल्लाह ने उनमें खूबी रखी होगी जिसकी वजह से देखें सैकड़ों लोग हैं, मुझे कोई फौरी जहन में क्लिक नहीं किया। आज मेरा रियाजुल जन्नह का अपॉइंटमेंट था, तो यहाँ मस्जिद नबवी में किस जगह पे उनकी फौरी मुझे याद आई, तो उनके लिए ख़ास दुआएं मैंने की, अल्लाह कबूल करने वाला है। तो बस उनकी तरफ से मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भी पेश कर दिया। इससे हट के जो लोग जिन्होंने मुझे कहे उनकी तरफ से। अब तो वो छतरियाँ आ गई यहाँ। मेरी असल में आवाज़ मेरी इसलिए भी ऐसी है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और बड़ी इबादत मेरी मुतासर हुई, लेकिन अल्लाह कबूल करने वाला, जितनी भी की अल्लाह कबूल करने वाला। शदीद मुझे एक किस्म का जैसे एज़मा का अटैक होता है, सिर्फ इसको फ्लू और ज़ुकाम वो नहीं कहेंगे, अभी तक मुझे उसके असरात हैं। अभी खास घर पहुंच के वहाँ जाके देखेंगे। यहाँ तो इन्होंने एंटीबायोटिक हर किस्म की ट्राइयाँ कर ली, हर किस्म की गोलियाँ दे दी, बफर दे दिए, लेकिन मेरा सांस होल्ड नहीं हो रहा। तो बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते, दुआ कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह सेहत दे, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा सा मास्क उतार के भी तो मैं थोड़ा सा बना लूँ, कोशिश करके थोड़ी फ्रेश हवा लगे मुझे। तो बस अभी ज़ोहर का टाइम बस हुआ ही चाहता है, तो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ के तो फिर उसके बाद जाएंगे होटल। वासवा भी आई हुई है, लेकिन चूँकि उसका अपॉइंटमेंट नहीं था, वो बाद में अभी अंदर पहुँची होगी, मतलब मुझे उसने कहा था मैं फिर नमाज के लिए आ जाती हूँ। फिर एक पॉइंट हमने रखा हुआ है, हमने तो यकीन करें यहाँ इसकी ये भी लालच नहीं की कि दो सिमें लें और कांटेक्ट में रहें और बातचीत करें। हमने एक पॉइंट रखा हुआ, नमाज पढ़ के उसके बाद अगर निकल के आना है तो वहाँ देखने, अगर मैं खड़ा हूँ ठीक है, नहीं तो होटल चले जाए। तो अब वो गेट नंबर 336 337 ऐसे वो है। अब वहाँ तक मैं नमाज़ पढ़ के वहीं थोड़ी देर देख लूँगा, उसको ना हुई तो वापस अपने होटल चला जाऊँगा। किस तरह अंजुम साहब, फिर कितना लगा थानू मैं मेरी नकल करना थोड़ी? यकीन करो मैं बन्नो पगड़ी स्लिप हो के फेंक गिर जाती, बन्नो फेंक गिर जाती, तो मैं क्या फिर बैटर है कि सिर ते रख लो जो अंजुम साहब रखते हैं। इन्नी ठंड सिर च पई है, गर्मी इतने शदीद है मदीने दे विच, ते लेकिन आ सिर ते रखा बेहतरीन किस्म की कूलिंग होने रही है, जिदा उत्ते कोई मैं AC लाया सिर ते। तो माशाअल्लाह थोड़ी हर चीज़ दे विच कोई ना कोई हिकमत भी होंगी, कोई लॉजिक भी होंगी है। ये साफा तौलिया जी थोड़ी शनाख्त है, ये एवं नहीं तुम मोटे तर रख लेंगे या सिर ते पा लेंगे, ये बड़े फ़ायदे हैं। सो मैं भी थोनों नकल करके अज शायद मैं कहना शायद ज़िंदगी जो पहली दफ़ा मैं इस तरह सिर ते ठीक है टोपी बननी है, पगड़ी टाइप की कभी वो जरूर साफे ना बन ली, लेकिन खाली सिर ते आ देखो उदा ही रखा सिर ते रखा सिर्फ थानू नकल करके। बस अल्लाह थानू सेहत तंदुरुस्ती दे, थानू थोड़े बच्चों और जो तुम कंटेंट बनाओगे अल्लाह थानू उहदे च होर ज़्यादा क्रिएटिव बनाए, और तुम अपनी खिदमत करते रहो अपने कल्चर की, अपने पंजाब की और अपने पाकिस्तान की। Allah
चलें जी, ज़ोहर का नमाज, ज़ोहर की नमाज भी पूरी हुई, पढ़ के बाहर निकला हूँ तो वो इनकी सऊदीया की वो कोई मिनिस्ट्री है इसकी इस्लामिक, उसके ऊपर ये तकसीम कर रहे थे। तो ये 4 किस्म की छोटी छोटी बुक्स उन्होंने मुझे गिफ्ट मतलब तोहफे लोगों को भी दे रहे थे, मुझे भी दे दी। तो इवन कुरान मजीद का भी पूरा नुस्खा भी वो दे रहे थे, लेकिन जब तक मेरा वो देते मुझ तक नंबर पहुंचा तो वो कुरान मजीद ख़त्म हो गया। तो फिर सूरह यासीन है, फिर तफसीर है, फिर वज़ाइफ है, इसकी ये 4 किताबें हैं छोटी छोटी। तो माशाल्लाह इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे या किसी को दूसरे को गिफ्ट दे देंगे तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो बस मैं अभी अपने होटल में इतना फ़र्क है कि ये एक साइड है मुझे नॉर्थ साउथ की तो सिमत, हाँ ये इधर उल्टे हाथ को मेरे इधर है ईस्ट है, राइट को वेस्ट है, फ्रंट पे नॉर्थ, पीछे साउथ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आगे जाके राइट बनाऊँगा। तो यानी मस्जिद नबवी की जो ये वेस्टर्न साइड है उसके बिल्कुल फ्रंट पे मेरा होटल है वो। तो उससे निकलते हैं, होटल से नीचे उतरे 4 कदम, मेरा ख्याल 200 मीटर होगा बस, मीटर, तो उससे आप मस्जिद में आ जाते हैं। तो बाकी ये बातें तो अब दूरी पे हो मस्जिद या करीब हो तो कबूल अल्लाह करने वाला। तो